اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سارے دنیا کے لوگ عمومی جنرل طریقے سے اور امت مسلمہ، سارے دنیا کے مسلمان، امت مسلمہ خصوصی طور سے دیکھیے، میرے اس نئے چینل پہ بار بار میں ویڈیو کا سلسلہ ڈال رہا ہوں، اور آپ لوگ شروع سے آخر تک ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بہت اچھی چیزیں آپ کو سننے سمجھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ ایسے دیکھ کے اسکپ کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج کا ویڈیو کا دیکھیے، تھمبنیل ہے تعلیم مطالعہ۔ جیسے کہ آگے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ہم نے قلم، جو پہلی مخلوق تھی دنیا کی، قلم کے اوپر بنایا۔ اس کے بعد کتاب پہ 2 کتاب ہو گئی، کتاب اللہ قرآن مجید ہو گئی، اس کے بعد کتاب و رسول حدیث ہو گئی، پھر اس کے بعد کی آف سکسیس یعنی کامیابی کی چابی، اور اس کے بعد کامیابی کی چابی کا بھی کلائمیکس تھا علم، اور آج سیدھا تعلیم ایجوکیشن، شکھا، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھ رہے ہیں۔ آگے آج کا تھمبنیل ہے، ہیڈ لائن ہے، ٹائٹل ہے ایجوکیشن شکھا۔ دیکھیے کتابوں کا یہ فوٹو جا رہا ہے۔ یہی جو کتاب ہم لوگ چھوٹے رہتے تھے تو گاؤں کے لوگ کہا کرتے تھے، اور شاید ایک چھوٹا سا شعر تھا: پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہو جاؤ گے خراب۔ باقاعدہ کہا جاتا تھا، یعنی نظم تھا، ہم لوگ کے کتاب میں تھا، ایک کہنے والی بات نہیں، کتاب میں ہم نے پڑھا ہے: پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہو جاؤ گے خراب۔ تو اس لیے آگے والا کی آف سکسیس تھا، یعنی سفلتا کی چابی والا۔ آج تعلیم کے متعلق یہ تمہید میں تھوڑا بول رہا ہوں، اس کے بعد میرا لائیو ریکارڈنگ آ رہا ہے، اس کو آپ لوگ غور سے سنیں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک جب سنیں گے، یعنی کم سے کم 15 منٹ 12 منٹ کا جو ویڈیو ہے، تو اتنا تو وقت دیجئے۔ اسی کا نام ہے چاہت، اڑھن لگاؤ۔ جب اتنا وقت دیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ دیکھیے میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، پہلے سنیں، اس کے بعد اور بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ماتاؤں، بہنوں، بیٹیوں، دیکھیے میرے نئے اس چینل ڈیجیٹل لائبریری 313، ڈیجیٹل لائبریری 313، اس پہ نئے چینل پہ میں جیسے کہا کہ انشاءاللہ اسلامک ہی باتیں، دھارمک ریلیجیس اسلامک ہی باتیں چھوٹی موٹی ہر ویڈیو میں جائیں گی۔ تو اللہ کا شکر، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے بعد میں نے پہلا ویڈیو ڈالا پہلی مخلوق قلم، اس کے بعد کتاب کے متعلق 2 کتاب ہو گئی، ایک ہو گئی کتاب اللہ قرآن مجید، دوسرا ہو گیا کتاب الرسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کی آف سکسیس یعنی کامیابی کی چابی ایجوکیشن، شکھا۔ اور آج کا تھمبنیل، ہیڈ لائن یا پمفلیٹ، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، آج کا تھمبنیل ہے تعلیم، ایجوکیشن، شکھا، ادھین، تعلیم، ایجوکیشن، شکھا، آج کا ویڈیو کا ٹائٹل ہے۔ اب اس کے متعلق الحمدللہ کچھ جو مجھے اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، اللہ کے فضل سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہم اور آپ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات ورا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا، آپ کے آقا، ہمارے آقا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آئیڈیل آدرس مانتے ہیں، آدرس مانتے ہیں۔ ابھی کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر اسرار خان صاحب کا میں نے ایک ویڈیو سنا ہے، چھوٹا سا کلپنگ ہے۔ میں جیسا کہ میں نے کہا بار بار کہ میں خوب ان کا فالوور ہوں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر کسی کا دنیا میں کسی انسان کا آئیڈیل نہیں ہے، کسی کو آدرس نہیں مانتا ہے، تو وہ جانور ہے، پھر جانور کا کوئی نہیں ہے، کوئی
मोटो नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई उसका आगे का प्लानिंग नहीं है। जानवर जहाँ पाएगा खा लेगा, जहाँ चाहे खड़े खड़े पेशाब कर लेगा, खड़े खड़े पैखाना कर लेगा, जहाँ चाहेगा खा लेगा, चाहे अपने मालिक का खेत हो चाहे दूसरे के खेत हो, जहाँ चाहेगा शख्स को पूर्ति करना है वो भी कर लेगा, जो जहाँ कर लेगा। जानवर के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, उसका कोई आइडियल नहीं है। लेकिन अगर आप और हम पहले तो इंसान हैं, तो इंसान का, हर इंसान का एक गाइडलाइन होना चाहिए। और दूसरे, अगर इंसान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के हम लोग जब बोलते हैं कि हम ईमान वाले मुसलमान हैं, तो हम क्या हैं? हम तो पूरी दुनिया में 800 करोड़ जो 8 अरब इंसान जीते हैं इस वक्त, उनके रेलवे के डिब्बे को उनके इंजन है मुसलमान। मुसलमान खुद अच्छा काम करेगा और अच्छे काम को करने की तरगीब देगा। मेरे भाई देखो, याद आ गया एक हदीस है जिसका मफहूम है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा है अव्वल दर्जा, बेहतरीन ईमान, कि हम मुसलमान ना गलत करेंगे ना गलत होने देंगे, ताकत से उस काम को रोक देंगे जो गलत करता होगा। ये अव्वल ईमान है, इसके लिए ताकत और हुकूमत चाहिए। दूसरा नंबर का ईमान कि हम गलत तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन गलत हो रहा होगा तो उसको मुंह से कहेंगे, किताबों में लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे, चिल्लाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये दूसरा नंबर ईमान। और तीसरा, अगर ऐसी मुश्किल घड़ी आन पड़ी हो कहीं दुनिया के किसी गोशे में, कहीं जगह पे, कि मुंह से भी अगर आप बोलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपका जबान काट लिया जाएगा, आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो तीसरा और आखिरी ईमान यह है कि एक मुसलमान गलत कभी करेगा नहीं, कोई गलत काम करना नहीं है, और अपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करना है, शब्र और शुक्र कि अल्लाह कायनात तेरी है, तू ही सबको मालिक है, देख रहा है क्या हो रहा है, मेरे पास हुकूमत नहीं, ताकत नहीं, पैसा नहीं, मैं दुआ कर सकता हूँ, ये अल्लाह तू देख ले, तेरे बंदे हैं। बहरहाल ये टॉपिक दूसरी तरफ में चला गया। आज की टॉपिक है इल्म के मुतालिक, तालीम, एजुकेशन, शिक्षा। हमारे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कितना कहा जाए, 10 घंटे का भी वीडियो बनाया जाए तो कम पड़ जाएगा, लेकिन नहीं 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाना होता है। ऐसे में इससे बड़ी सबूत क्या हो सकती है कि बार बार हमने कहा, आप भी कहे, पूरी दुनिया जानती है कि हम मुसलमानों के कुरान की पहली आयत है इक़रा। इक़रा से ही अल्फाज है पढ़। इक़रा का होता है तर्जुमा या अर्थ जो होता है पढ़। इक़रा, पढ़िए। तो पढ़ने के लिए तो पहली कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए। तो इससे बड़ी और क्या दे दी जाए दुनिया में? कुरान की पहली आयत इक़रा है। अब उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे आइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने सुना है और हदीस है इस बात की, बाकायदे जिस हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल कीजिए, चाहे आप मुल्क चाइना का सफ़र करना पड़े। उस ज़माने में सऊदी अरब से मुल्क चाइना बहुत दूर था, बड़ा लंबी बात थी, मुल्क चाइना का सफ़र करना पड़े। और चाइना में क्या इल्म था? अल्लाह के रसूल मदीने में मौजूद थे, कुरान हदीस की, दीन की सारी इल्में यहाँ मौजूद थी। लेकिन उलमा इकराम कहते हैं कि उस ज़माने में चाइना का जो एक प्रांत है, एक स्टेट है यूनान में यूनानी दवाई, हकीम और दवाई और बड़े बड़े हकीम थे वहाँ। तो अल्लाह के रसूल का इशारा उस तरफ था कि जहाँ दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी सीखिए, दवाई का, हकीमी का। तो इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ये हदीस निकली है जिसका मफहूम है कि इल्म सीखिए, ताकि इल्म सीखिए चाहे आप मुल्क चाइना तक का सफ़र करना पड़े। चाइना का सफ़र बड़ा मुश्किल था। ये 2 हो गया। और तीसरा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसका मफहूम है हर आकिल बालिग ईमान वाले को इतना इल्म दीन का ज़रूर सीख लेना चाहिए जिससे हराम हलाल की खुद बखुद वो तमीज़ कर सके। तो तालीम के मुतालिक ये है कि तालीम कितना कहा जाए, आगे वाला जो वीडियो गया है कि की ऑफ सक्सेस, यानी तालीम चाबी है कामयाबी की। अब दुनिया में हमने वहाँ बताया था कि दुनियावी लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो दुनिया की ही कामयाबी को मानते हैं कि धन दौलत पैसा कौड़ी आ जाएगा तो हम कामयाब हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ 2 पार्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक दुनिया है, दूसरी आखिरत है। दोनों जहान की हमको कामयाबी चाहिए। तो दुनिया की कामयाबी के लिए चलिए दुनियावी इल्म आप पढ़िए, डॉक्टर, इंजीनियर,
प्रोफेसर, जो कुछ बनना है कोई मना नहीं है, सब जायज़ है। तो दुनियावी इल्म का हासिल कीजिए दुनिया में, यानी नाम भी कमाइए, पैसे भी कमाइए, अपना नाम कीजिए, अपने ख़ानदान का नाम कीजिए, अपने इलाके का नाम कीजिए, तो ये सब मना तो नहीं है। और उसके बाद लेकिन कुरान और हदीस का दामन ना छूटने पाए, कुरान और हदीस के दायरे में रह के इस्लाम दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, तब आप खड़े होकर पेशाब नहीं करेंगे, फिर जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। जाब्ता है कुरान, जैसा कहा है वैसा निकाह करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, और उसके बाद हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हराम चीज़ों से परहेज करेंगे। तो कुरान बताता है क्या हराम है क्या हलाल है, हदीस बताती है ज़िंदगी कैसे जीना है, यानी माँ के पेट से लेके पैदा होने तक, छोटे बड़े से लेके बचपना, जवानी, बुढ़ापा कैसे गुजारना है, ये हदीस और कुरान बताती है। इसको गुजारेंगे तो अल्लाह का वादा दुनिया के लिए है, सुकून की ज़िंदगी, इज्जत की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी देंगे और आखिरत में हमेशा में इसकी जन्नत देंगे। तो तालीम इक़रा से, कुरान से साबित है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, यानी दीनी और दुनियावी दोनों, मुसलमानों के लिए ख़ासकर। दीनी पहले नंबर 1 पे दीनी तालीम, दूसरे नंबर पर दुनियावी तालीम, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों बने। और उसके बाद देखिए यूनान से मेडिसिन के लिए, यूनानी के लिए, आज एलोपैथिक का ज़माना है, अंग्रेज़ी मेडिसिन का, तो आप पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बड़े प्रोफेसर बनिए, आर्किटेक्ट बनिए, जज बनिए, क्या दिक्कत है, IAS IPS कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब जायज़ है, कभी रुकावट नहीं है। अच्छे खाना खाइए, अच्छे महल में रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे सवारी से चलिए, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, दीन का दामन ना छूटने पाए, हमेशा बार बार हमको आपको याद रखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बात के नाफरमानी ना होने पाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कह के करके दिखाए उसको हुआ। इसलिए मैंने यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग कर दी। तालीम, इल्म के मुतालिक, तालीम के मुतालिक शिक्षा कितनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सारी दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं। बस मैंने आगे वाले जो वीडियो में बताया है कि सक्सेस की, आप सक्सेस यानी चाबी मानते हैं कि चाबी यानी कामयाबी की चाबी है तालीम, तो तालीम कामयाबी की चाबी है, ऐसा मानते हैं वो लोग दुनिया के लिए। और हमारे यहाँ तो ज़बरदस्त बातें हैं। इसके अलावा अभी भी मुझे याद हो रहा है कुछ वाक़यात बुज़ुर्गों के, लेकिन वो बाद में इंशाल्लाह बयान की जाएगी और दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। आगे तमहीद में भी मैं कुछ बोलूँगा, और इस वक्त भी मैंने लाइव रिकॉर्डिंग कर दिया, और पीछे भी कंक्लूजन में, निष्कर्ष में भी मैं बोलूँगा। तालीम की बड़ी अहमियत है। अभी कल वाले वीडियो में गालिबन मैंने कहा है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वो कहा करते थे कि इंसान माँ के पेट से 2 आँखें लेके पैदा होता है, लेकिन जब तालीम याफ्ता हो जाता है, जब तालीम याफ्ता हो जाता है, डिग्री वाला हो जाता है, तालीम मिल जाती है, तो 4 आँखें हो जाती हैं, 4 आँखें हो जाती हैं। अब वो अलग बात है कि तालीम का एक सदुपयोग है, एक दुरुपयोग है। एक तालीम का सही इस्तेमाल है, एक तालीम होके भी गलत इस्तेमाल है। जो आज के डेट में हम शैतान कहते हैं, ये अज़ाज़ील फरिश्तों का सरदार था जन्नत में, बहुत तालीम था, तो लेकिन अल्लाह की नाफरमानी किया, सजदे का इनकार किया, अल्लाह की नाफरमानी किया, जलील हुआ, शैतान बन गया। उसी तरह हिंदू भाई के यहाँ रावण जो था वो पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था दुनिया में, लेकिन दूसरे की बीवी को अगवा कर ले गया। तो देख लीजिए, सीता जी को उठाया, तो इसके बाद उनके यहाँ भी ऐसी कहानियाँ हैं, लेकिन उनके यहाँ कहानियाँ हो सकती हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्स हैं, सच्चाइयाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तालीम के मुतालिक और भी जाएंगी चीज़ें, सिलसिलेवार मैं दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें। इंशाअल्लाह हर वीडियो में कुछ ना कुछ बेहतरीन बातें, बेहतरीन और अच्छी बातें मिलेंगी, जिससे दुनिया की भी भलाई होगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़र मिलेगा, हमको भी अज़र मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लास्ट में आखिरी में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको आपको कही सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। देखो भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, तालीम की कितनी अहमियत है। मैंने आगे थंबनेल बनाया आज का, तालीम, एजुकेशन, शिक्षा, अध्ययन, जो भी कहें, हिंदी में शिक्षा अध्ययन कहते हैं, तालीम, इल्म। उसमें मैंने आगे तमहीद में बताया कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, और इसके अलावा हमने नज़म पढ़ा है उर्दू किताब में,
پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہو جاؤ گے خراب۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی مخلوق بنائی قلم، اس قلم کے ذریعے ہماری اور آپ کی حیات لکھی، تقدیر لکھی، سب کچھ جو کچھ اللہ نے لکھنا چاہا لکھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، بھیجا اور شریعت اسلام دے کے بھیجا۔ دیکھیے قرآن مجید ہے جو ہمارے نبی محترم پر اتری ہے، یہ بھی کتاب ہے۔ ہر نبیوں کو کتاب دی گئی، صحیفے دیے گئے۔ اس میں 4 بڑی کتابیں مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں آسمانی، اور باقی کئی صحیفے دیے گئے۔ وہ جتنے صحیفے تھے اور 4 آسمانی کتابیں تینوں ملا کے سب کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مرج کر دیا، ملا دیا ہے۔ یعنی اسلام کی ابتدا اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور دھیرے 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 کسی امت پہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، کسی پہ 4 تھی، ایسے دھیرے 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 ہوتے ہوتے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے قرآن بھی کمپلیٹ ہوا اور دین اسلام بھی کمپلیٹ ہوا۔ لہٰذا آج تعلیم کے متعلق جو تھم نیل ہے، تعلیم کی اہمیت جو مجھے اللہ نے علم دیا تھا، میں نے 1-2 واقعات بیان کر کے آگے بیان کر دیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا اپنے منہ سے کہ علم حاصل کرو چاہے ملک چائنا تک جانا پڑے، چاہے جتنی مشقت اٹھانی پڑے۔ اس لیے میرے بھائی آج ابھی دیکھیں چابی جا رہا ہے، اس کے پہلے میں نے وہ لگایا تھا کی آف سکسیس یعنی کامیابی کی چابی۔ تو اگر ہم اور آپ علم حاصل کریں گے، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بہت خاص چیز سن لیجئے۔ لوگ بولتے ہیں نہیں علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ غالباً شاہجہاں ہیں، شاہجہاں بادشاہ بڑھاپے میں جیل میں قرآن کا حفظ کیے ہیں، شاید ایسا جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے پڑھائی کے لیے، علم کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اب کتاب پڑھیے، قرآن پڑھیے، دنیاوی کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیے، اور اس کے بعد کوئی ضروری نہیں، بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم ہے، یہ تھیوریکل ہے، اس کے بعد پریکٹیکل بھی نالج ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے۔ ایسے میں سلسلے وار میں ویڈیو انشاءاللہ ڈالتے جاؤں گا۔ جب تعلیم ہو جائے گی تب دیکھیے جو چابی کا آگے گیا پمپلیٹ جا رہا ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ مقدر کا تالا کھلے گا، کامیابی کا تالا کھلے گا۔ اب میں نے آگے بتایا کہ آپ سکسیس میں کامیابی جو ہمارے نان مسلمس بھائی ہیں وہ صرف دنیا کو محدود ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے دنیا میں ہی وہ جانتے ہیں کہ رتبہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، گاڑی موٹر ہو، نوکر چاکر ہو تو کامیابی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث سب سے نمبر اول پہ ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS IPS کریں، جو کرنا کریں، اس کی بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حدود شریعت میں رہ کر، اللہ اور رسول کے حدود میں، شریعت اسلام میں رہ کر۔ اب اس کے بعد دنیا اور آخرت 2 جہان کی ہماری کامیابی ہونی چاہیے۔ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں، سکون اور عزت ملے اور کامیاب رہیں، اور آخرت میں مرنے کے بعد جنت دے اللہ تعالی، ہم سے خوش رہیں۔ اس لیے ویڈیو کا شروع میں بھی میں نے بول دیا، لائیو ریکارڈنگ آپ نے سن لیا، اب یہ ویڈیو ختم کرنے کا وقت آ رہا ہے، یعنی کنکلوژن میں، نشکرش میں، کہ تعلیم سے بڑھ کر کوئی ہیرا گوہر نہیں۔ دھن دولت پراپرٹی کھیتی باڑی، اگر ایک ماں باپ کے 4 بیٹے بیٹیاں ہیں تو پراپرٹی بٹ جاتی ہے، سب کچھ بٹ جاتا ہے، لیکن تعلیم ایک اکیلی چیز ہے واحد جو نہیں بڑھتی۔ اللہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔